تاریخ میں یہ حالات نہیں دیکھے ہیں. ایک طرف اگر معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا کیا گیا ہے. اور وہ اس لیے کہ جو ہمارے پرانے سیاستدان ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارا سیاست کو عوام کی خدمت کے بجائے اپنے ذاتی مسئلے، اپنے ذاتی انتقام لینے کے لیے وہ سیاست کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے، عوام کو ہو رہا ہے، معیشت کو ہو رہا ہے. تو میں اگر یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو اس لیے کہ میں یہ پرانا نفرت اور تقسیم کو، سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ کی ساتھ چاہیے، مجھے اس ملک کے عوام، اس صوبے کے عوام کا ساتھ چاہیے تاکہ ہم یہ پرانے سیاست اور پرانے سیاستدان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرے. ہمیں ایک نیا سوچ لے کر آنا پڑے گا، ایک نیا سیاست لے کر آنا پڑے گا جہاں سیاست ذاتی دشمنی نہیں. ہاں سیاسی اختلاف رائے ہو سکتے ہیں مگر ہم سیاست کو ذاتی دشمنی میں نہیں تبدیل کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے ہر دور کا ظلم سہا ہے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے عامر ضیاء الحق کا ظلم دیکھا ہے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے میاں صاحب کا پہلے دور اور دوسرے دور کا ظلم برداشت کیا ہے جو کسی آمریت کا دور سے کوئی کم نہیں تھا. اور آپ نے مشرف کا مقابلہ کیا ہے. آپ نے خان صاحب کی جو وہی پرانی سیاست تھا ظلم اور زیادتی کا، آپ نے اس کا بھی مقابلہ کیا ہے. مگر آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا کمال ہی یہی ہے کہ آپ نے کبھی انتقام کی سیاست نہیں کی. آپ کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ لٹکایا گیا مگر جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو شہید بی بی نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. وہ اس لیے کہ انتقام لینے کے بجائے وہ اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے غریب عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی تھی. جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنے اور ہمارا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو انتقام کی سیاست کے بجائے صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور 5 سال پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں حکومت چلی اور ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. اس لیے ہم اپنے منشور پہ یقین رکھتے ہیں، اپنا نظریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ہمیں اگر آپ موقع دیتے ہیں تو ہم ٹائم ذاتی انتقام پہ ضائع کرنے کے بجائے آپ کے مسائل کم کرنے کی سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، اگر آپ مجھے اپنا وزیر اعظم منتخب کرتے ہو تو یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ میں کسی سے سیاسی انتقام نہیں لوں گا. میرا حکومت میں کوئی ایک بھی سیاسی کارکن، سیاسی قیدی نہیں ہوگا. میرا حکومت میں سیاست عوام کی خدمت ہوگی. میرا حکومت میں بیٹیوں کو گرفتار کرنا، بہنوں کو گرفتار کرنا یہ نہ ہمارا ثقافت کا حصہ ہے اور نہ ہی یہ کبھی ہمارا سیاست کا حصہ ہوگا. اس ملک کو
اس ملک کو اس نفرت کی سیاست نے تقسیم کیا ہے. اس نفرت کی سیاست نے بھائی کو بھائی سے لڑوایا ہے. اس نفرت کی سیاست نے ہر ادارہ کو تقسیم کیا ہے. اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، اگر پاکستان کے سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں گے، تو اس ملک کے جو مخالف ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے میں 18 مہینہ آپ کا وزیر خارجہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں پک رہے ہیں. اگر ہم نے یہ لڑائی نہیں چھوڑا، اگر ہم آپس میں یہ جو شروع ہوا ہے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو بند نہیں کرتے، تو وہ تمام قوتیں اس لڑائی کا فائدہ لے کے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچائیں گے. ہم یہ کبھی نہیں ہونے دے سکتے. آپ اگر ہمیں موقع دیتے ہو تو ہم سب کے ساتھ مل کے آگے چلیں گے. ہم پورا ملک کو، وفاق کو ایک کر کے آگے چلیں گے تاکہ ہم آپ کے مسائل کا حل نکال سکیں. پاکستان میں جو سب سے بڑے مسئلے ہیں اس وقت، ایک بے روزگاری، دوسرا غربت اور تیسرا مہنگائی. ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ کو مدد کرنے کے لیے، میں نے ایک عوامی معاشی معاہدہ، 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ اپنے ہاتھوں سے خود لکھا ہے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. ایسے وعدہ نہیں جیسے دوسرے پرانے سیاستدان کرتے ہیں. یہ ویسے وعدہ ہے جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ سے وعدہ کیا تو ان تمام وعدوں پہ عمل درآمد کیا تھا. یہ ایسے وعدے ہیں جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب آپ سے وعدہ کی تھی تو وہ تمام وعدے پہ خود عمل درآمد کرتی تھی. انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو تو یہ میں اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پہ خود عمل درآمد کروں گا. آپ جائیں، اب چنیوٹ کے عوام کے پاس جائیں، اب فیصل آباد کے عوام کے پاس جائیں، اب پنجاب کے عوام کے پاس جائیں، گھر گھر پہنچے اور ان کو سمجھائے، ان کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہمارا منشور کیا کہتا ہے. ان کو سمجھائیں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے مخالف کو برا بھلا کہے. میں یہ نہیں آپ سے درخواست کرتا ہوں یا کہتا ہوں کہ آپ گالم گلوچ کی سیاست کریں، آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کریں، آپ تشدد کا سیاست کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا منشور پہ سیاست کریں، آپ اپنا نظریہ پہ سیاست کریں. آپ عوام کو یہ باتیں پہنچائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کے وعدے ہیں. میرا پہلا وعدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے عوام کے آمدنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دگنی کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ پوچھیں چنیوٹ میں رہنے والوں سے کہ کیا تنخواہ پہ آپ کا گزارا ہوتا ہے یا نہیں. اگر نہیں تو آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی آمدنی کو اضافہ کریں گے. آپ یہاں کے عوام کو بتائیں کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے جو آج کل تمام سیاسی جماعتیں ہمارے نقل کر رہے ہیں ہمارا اس وعدہ کا، مگر نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتا ہے اور ان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے. یہ میرا وعدہ ہے. جو غریب لوگ ہیں، جو ڈیزرونگ ہے، ہر کسی کو نہیں، جن کا حق بنتا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا. قائد عوام نے
रोटी कपड़ा और मकान का नारा उठाया था। मैं उस मकान का वादा पे अमल दरामद करना चाहता हूं। हमने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू किया है, जहां मैं इनको ना सिर्फ पक्का घर बना के दे रहा हूं, 20 लाख पक्का घर सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए बन रहे हैं इस वक्त। मैं उनके घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक भी दिलवा रहा हूं। आप मुझे बताएं, आपके यहां सैलाब आते हैं, क्या यहां की हुकूमत ने कभी आपके लिए घर बना के दिया है? ये मेरा आपसे वादा है। आप पीपल्स पार्टी का मौका दे, आप तीर पे थप्पा लगवाए, हमें ये मौका दे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान में फिर 30 लाख घर बना के दूंगा। और वो 30 लाख घरों का भी जो मालिकाना हुकूक है, उन घरों के खवातीन को मैं वो मालिकाना हुकूक दिलवाऊंगा। साथ साथ आपने हर कच्ची आबादी में पहुंचना है। हर कच्ची आबादी में जाके, हर घर में जाके ये बात बताना है कि पीपी का हुकूमत आएगी तो हम तमाम कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे और वहां के अवाम को मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। ये काम कायदे अवाम ने किया था, ये काम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की थी। इंशाअल्लाह ताला मैं एक बार फिर ये काम करके दिखाऊंगा। आप जानते हो कि पिछली बार पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिला तो हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। अब हम गुर्बत का मुकाबला करने के लिए ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर हम साथ साथ उन खवातीन के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आएंगे जिस पे मैं सिंध पे अमल दरामद कर रहा हूं। मैं बिला सूद कर्जे उन खवातीन को दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार कर सके, वो अपना घर का ख्याल रख सके और हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। इस बार हमने जहां खवातीन के लिए बेनजीर कार्ड दिलवाया था, इस बार इंशाअल्लाह मैं अपने किसानों के लिए, जो छोटे किसान हैं, उनके लिए मैं बेनजीर किसान कार्ड बना के दूंगा, उनको माली मदद पहुंचाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला इसी किसान कार्ड के थ्रू उनको अपना हक दिलवाऊंगा। चाहे वो आपका फसल की कीमत हो, आपको इंशाअल्लाह ताला अपना फसल की कीमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मिलेगा। आपको मालूम है कि हम पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत सालाना 1500 अरब अशराफिया को सब्सिडी देते हैं और इसमें सबसे ज्यादा तो एनर्जी सेक्टर को जाता है, मगर उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर को जाता है। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा जुल्म है कि हुकूमत 1500 अरब का सब्सिडी दे बिजली घरों को, फर्टिलाइजर कंपनियों को, मगर मैं अपने अवाम से पूछूं तो वो कहें कि बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी और खाद तो मिलता ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसी किसान कार्ड के थ्रू वो जो 1500 अरब अशराफिया को जा रहा है ना, उनसे लेके अपने गरीब किसानों के जेब में डायरेक्ट इस किसान कार्ड के थ्रू, चाहे वो खाद के लिए हो, चाहे वो बीज के लिए हो, माली मदद हम दिलवाएंगे। हम
साथ साथ एक क्रॉप इंश्योरेंस, फसल की इंश्योरेंस की मंसूबा शुरू करेंगे। और जिसके पास ये किसान कार्ड होगा, अगर किसी कुदरती आफत की वजह से उनका फसल को नुकसान हुआ तो वो किसान कार्ड के थ्रू उनको इंश्योरेंस दिलवाया जाएगा और वो नुकसान हम उठाएंगे, आप नहीं उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो समझती है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। आप हमें मुंतखब करवाए, इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में ज़राए इनकलाब लेकर आएंगे। खवातीन के लिए बेनज़ीर कार्ड, किसान के लिए बेनज़ीर कार्ड, और मेरे जो मेहनत करने वाले मजदूर भाई हैं, बहन हैं, उनको बताना चाह रहा हूं कि उनके लिए इंशाअल्लाह ताला हम बेनज़ीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, जिससे जो ये वफाक में वजारतें हैं 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे, उसमें EOBI भी है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था। ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह ताला में डिवॉल्व करके पैसा बचा के मजदूर कार्ड के थ्रू अपने मजदूरों को उनका हक दिलवाएगा, मेहनत का सिला दिलवाऊंगा। और जो तमाम, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे वो अपने इलाज के मसला हो, चाहे वो बच्चा का तालीम का मामला हो, वो मजदूर कार्ड के थ्रू मैं इनको वो मदद पहुंचाऊंगा, ताकि जो मेहनत करते हैं वो सिर्फ एक चीज का फिक्र करे, अपनी मजदूरी का फिक्र करे, बाकी जो मसाइल है उसका जिम्मेदारी हम लेंगे। और बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू अपने मजदूरों को, अपने मेहनत कशों को मदद पहुंचाएंगे। चाहे वो मजदूर सनते में काम करे, या वो मजदूर ज़राए मजदूर हो, या वो मजदूर किसी दुकान में काम करे, किसी के घर पे काम करे, उनका हक होगा कि उनको बेनज़ीर मजदूर कार्ड मिले, उनको अपना मेहनत का सिला मिले। हम और काम करना चाहते हैं। खवातीन के लिए बेनज़ीर कार्ड, किसानों के लिए बेनज़ीर कार्ड, मजदूरों के लिए बेनज़ीर कार्ड, मगर सबसे अहम मेरे नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे। इसलिए हम तो खुद नौजवान हैं, हम जानते हैं कि नौजवान के अपने मसाइल होते हैं, हम जानते हैं कि नौजवानों को कहा जाता है, पूरा जिंदगी कहा जाता है कि आप बस अपना पढ़ाई करें, आप बस अपना तालीम हासिल करें। जब आप अपना तालीम मुकम्मल करेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, आप तरक्की करेंगे। और हकीकत यह है कि मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनें, वो तालीम हासिल करते हैं, एक नहीं दो डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते, मगर रोजगार नहीं मिलता, या रोजगार का मौका है नहीं। कोई मुश्किल से कोई मौका मिले तो उनको बताया जाता है कि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप नौजवान हो, अपनी तालीम हासिल किया, एक्सपीरियंस तो तब मिलेगा जब रोजगार है ना। तो इस मुश्किल के मुझे एहसास है, और मैं इस यूथ कार्ड के थ्रू अपने नौजवान साथियों को सहूलत फराहम करना चाहता है। एक कि जो वो नौजवान वाकई रोजगार के तलाश में हैं, उनको मैं माली मदद पहुंचाना चाहता हूं कि जब वो रोजगार के तलाश में हैं तो उनको कोई मदद मिले, कि वो जाए, वो इंटरव्यूज करे, वो कोशिश करे कि वो अपना रोजगार हासिल करे। तब तक उनको यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद में मिले, और साथ साथ हम इनको कनेक्ट करें कि आपको अगर एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए इंटर्नशिप की जरूरत हो तो हम आपको यूथ कार्ड के थ्रू, आप रजिस्टर हो चुके हैं, हम आपको एक्सपीरियंस भी दिलवा सकते हैं। हम इनके लिए यूथ मरकज बनाएंगे जहां तमाम जो मॉडर्न स्किल्स है,
जो लेबर स्किल्स है, जो टेक्नोलॉजी स्किल्स है, जो कंप्यूटर स्किल्स है, जो लैंग्वेज स्किल्स है, उनको इन यूथ मरकज में फराहम करेंगे। अगर वो अपने आप को बेहतर करवाना चाहते हैं तो फिर हुकूमत का जिम्मेदारी है कि हम इनको ये स्किल्स दिलवाएं ताकि आपको आसानियां पैदा हो रोजगार हासिल करने के लिए। और हम इस यूथ कार्ड के थ्रू, इन यूथ सेंटर्स के थ्रू ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। हुकूमत ये जिम्मेदारी ले रहा है कि ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों को ना सिर्फ तालीम दे, ना सिर्फ स्किल्स दे, मगर अब ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि उनको रोजगार मिले। ये कायदे अवाम के दौर में सबसे ज्यादा नौकरियां दिए गए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब सियासत में थी तो शहीद बीबी के लिए मशहूर थी कि बीबी आएगी तो रोजगार लाएगी। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे हुकूमत बनाए तो वो कहेंगे कि बिलावल भुट्टो आया और वो रोजगार लेकर आया। बाकी मैं बहुत कम अरसे से सियासत में हूं, मगर मैं अपना कम अरसा के सियासत का आप मुकाबला करें, चाहे वो शख्स जो चौथी बार आपका वजीर आजम बनना चाह रहा है या जिससे भी आप मुकाबला करें, आप उनसे पूछे कि क्या आपने मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स बनाए या नहीं बनाए। मैंने इतना कम अरसा में सिंध भर में हर जिला में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल कायम किया है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा दिल के इलाज होता है वो सिंध का NICVD में होता है। कोई और मुल्क हमारा मुकाबला नहीं कर सकता जिस तादाद का हम इलाज करवाते हैं, और वो इलाज हम मुफ्त करवाते हैं। वो तो तीन बार आपका वजीर आजम रहे, मगर आज तक मेरा चिन्योट में एक भी हुकूमत की तरफ से मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल नहीं बना सके। आप मुझे मौका दे, 6 महीने के अंदर ही अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं आपके यहां मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना के दिखाऊंगा। जो 3 बार आपके वजीर आजम बना, वो कहते हैं मुझे 4थी बार बनाए तो फिर मैं आपको तालीम के इदारा दूंगा। आप मुझे 4थी बार बनाए फिर मैं आपको सेहत का इलाज दिलवाऊंगा। आप मुझे 4थी बार बनाए फिर मैं अपने नौजवानों को रोजगार दिलवाऊंगा। आए जरे कोई उससे पूछे कि पहली बार क्या कर रहा था, दूसरी बार क्या कर रहा था, तीसरी बार क्या कर रहा था। वो तो 4थी बार भी आके वही काम करना है ना। उन्होंने उन्हीं से लड़ना है जो उनको लेकर आते हैं, फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। मैं काम करना चाहता हूं, बहाने नहीं, खिदमत करना चाहता हूं, नफरत और तकसीम नहीं, खिदमत करना चाहता हूं। 4 नहीं, मुझे एक मौका दे, एक मौका दे। इंशाअल्लाह ताला मैं चिन्योट के आवाम की किस्मत तब्दील कर दूंगा। हम 2024 में दाखिल हो चुके हैं। क्या 2024 में हमें वही शक्लें देखनी चाहिए? मेरा ख्याल में वक्त आ गया है कि नया चेहरे सामने आए, नया चेहरे को मौके दिया जाए ताकि वो आवाम की खिदमत करे, वो मुल्क की खिदमत करे। मसला सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। फिक्र है तो 4थी बार कैसे उस कुर्सी पर बैठना है। हमारा अगर फिक्र है तो आपका है, अगर फिक्र है तो इस मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी का है, बढ़ती हुई गुर्बत का है, आसमान पे छूता हुआ महंगाई का है।
آپ نے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے تاکہ ہم ایک بار پھر اس ملک میں عوامی راج قائم کرے، کسانوں کا حکومت ہو، مزدوروں کا حکومت ہو، نوجوانوں کا حکومت ہو، غریبوں کا حکومت ہو، تو پھر ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اب الیکشنز بڑے نزدیک ہے، 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنا ووٹ کو ضائع کریں، یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کے وہ چوتھی بار بنانے والے سازش کو ناکام کروا دیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنا ووٹ، جو کہ آپ کا امانت ہے، آپ کا ہتھیار ہے، آپ کی طاقت ہے، اگر آپ اس کو ضائع کر کے اس کو ایک اور موقع دیتے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے، تو میں ان کو جانتا ہوں، آج سے نہیں، میں بہت اچھی طرح ان کو جانتا ہوں۔ ان کے دل میں جو نفرت ہے، جو بغض ہے، جو انتقام کرنے کی عادت ہے، ہمارے بیچارے جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے نا، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ مشکل دن ختم ہو گئے ہیں، میاں صاحب اگر چوتھی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ان کا سیاست ہی یہی ہے، ان کا سیاست تشدد کی سیاست ہے۔ بڑے میاں کو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ خود انتقام کرے، وہ انتقام لے گا، وہ انتقام اس بیچارہ سپرنٹینڈنٹ سے لے گا، اس سپرنٹینڈنٹ سے لے کے جو جج صاحبان، جو سیاستدان، جو سیاسی کارکن اور جو ادارے کے لوگ، وہ انتقام تو لے گا، یہ اس کا عادت ہے۔ مگر مسئلہ صرف اتنا ہی کہ وہ اپنا ذاتی انتقام لیتے ہوئے میرا ملک کو نقصان پہنچائے گا، میرے عوام کو نقصان پہنچائے گا، ہمارا معیشت کو نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ نے یہ بات سمجھانا ہے، تمام سیاسی کارکنوں کو سمجھانا ہے، تمام جو جمہوریت پسند کارکنوں کے یہ سمجھانا ہے کہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ مقابلہ تیر اور شیر کی درمیان ہے، مقابلہ ہمارا اور ان کا ہے۔ تو آئے، اس 2 ہفتہ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، ان کا تمام سازش آپ ناکام کروا سکتے ہو۔ اپنا ووٹ کا طاقت استعمال کر کے تیر پہ تھپا لگائے، تیر پہ تھپا لگائے، انتقام کی سیاست کو دفن کرے، تیر پہ تھپا لگائے، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرے، تیر پہ تھپا لگا کے ایک نیا سوچ چنے جو عوام کی خدمت کرے، جو ملک کی خدمت کرے۔ یہ تیر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تیر ہے، یہ تیر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا تیر ہے، یہ تیر میرا تیر ہے۔ آپ نے تیر کے امیدواروں کو جتوانا ہے، منتخب کروانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں ان کے ساتھ مل کے آپ کا خدمت کروں گا، چنیوٹ کا خدمت کروں گا، پاکستان کا، پنجاب کا خدمت کروں گا۔ This is a 9. اچھا، میں اپنا تھوڑا سا امیدواروں کا یہ نام لینا چاہوں گا، تیر کے جو امیدوار ہیں۔ ایک تو اللہ یار سپرا، دوسرا سہیل ظفر، سید حسن مرتضی، سید عنایت علی شاہ، سید کلیم علی امیر۔ آپ نے میرے امیدواروں کو، تیر کی امیدواروں کو جتوانا ہے۔
تیج کے امیدوار جتواتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے شیر کا شکار کریں گے. نعرے بھٹو.